Hello and welcome everyone to Expert Classes. আজি আমি question series next video লৈ আহিছো on the subject strength of materials. So ইয়াত আমি পুৰণা যিবোৰ questions আহিছে সেইবোৰ discuss কৰিম আৰু লগতে এইবোৰ যিবোৰ question আগলৈ অহাৰ chances আছে সেইবোৰ আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব. Okay, so let's move on with the class. Question number 1 কৈছে the internal resistance which the body offers to meet with the load or external force is called. Okay, so suppose মই কৈছো যে এইটো এটা body আছে. বডিটোত আমি দুইফালে আমাৰ tensile forces act কৰিছো F and F. তো যিহেতু আমি কি কৰিছো এই বডিটোৰ ওপৰত forces apply কৰিছো F. তো this will tend to make the body elongate, মানে বডিটোৰ কি হ'ব elongation হোৱাৰ আমাৰ টেন্ডেন্সি আহিব. ওকে, ফৰ্চটো এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে বডিটো কি হ'ব ইলংগেট হ'ব. ওকে, তো এই যদি আমি ইয়াৰ কোনোবা এটা ক্ৰছ ছেকশ্যন যদি কনচিডাৰ কৰোঁ তো ক্ৰছ ছেকশ্যনত চাওঁ যে ইয়াৰ যিবোৰ ইণ্টাৰনেল যিবোৰ মলিকিউলছ আছে সেই মলিকিউলছবোৰ কি কৰিব, যিহেতু এই ফৰ্চটোৱে এই বডিটোক ইলংগেট কৰিব ট্ৰাই কৰি আছে, তো তাতে কি হ'ব এই যিখিনি ইণ্টাৰনেল মলিকিউলছখিনি আছে মলিকিউলছখিনি ইয়াৰ বডিটোক ইলংগেট হোৱাৰ পৰা কি কৰিব ৰেজিষ্ট কৰিব, অৰ what it will create an internal resistance. কি কৰিব বডিটো কি আমাৰ এনেকে ৰেজিষ্টেন্স প্ৰভাইড কৰিব যাতে কি হয় বডিটো ইলংগেট হ'ব নোৱাৰে. So this internal resistance about the cross-sectional area or the internal resistance per cross-sectional area is nothing but known as the stress. Okay, so option A is the correct answer. Question number 2. The law which states that within elastic limits the strain produced is proportional to stress producing it is known as. এতিয়া চোৱা ইয়াত যদি মই আমাৰ stress আৰু strainer যদি আমাৰ stress strain diagram draw কৰোঁ of mild steel, তো ইয়াত আমি দেখো যে তাৰ ডায়াগ্ৰামটো এই ধৰণে হয়. Okay, তো up till এই পইণ্টটো মই কৈছো যে এইটো আমাৰ ইলাষ্টিক পইণ্ট হয়. ইলাষ্টিক পইণ্ট কিয়? বিকজ এই আমাৰ বডিটো কি হৈছে ইলাষ্টিকেলি ইয়ালৈকে যেনেকে যেনেকে ষ্ট্ৰেছ বাঢ়ি গৈ আছে সেই হিচাপত আমাৰ ষ্ট্ৰেইনটো বাঢ়ি গৈ আছে. হয়, এই পইণ্টটোক কৈছো মই proportional limit. এইটোক কৈছো মই ইলাষ্টিক লিমিট. আমি জানো কুৱেশ্যনত কৈছে যে আমাৰ stress is proportional to strain বুলি কৈছে, হয় নাই? তো stress is proportional to strain up to the proportional limit. Up to the proportional limit. আৰু এই কথাটো কৈছিলে কোনে? This was given by Hooke's law. Okay, so the correct answer is option B. কি আমাৰ stress proportional strain up to proportional limit কোনে কৈছিলে? Hooke's law. Okay, তো আমি কি পাওঁ যে আমাৰ stress to strainer লগত proportional হয় up to the proportional limit. কুৱেশ্যনত কৈছে যে law which states within elastic limits. তো সাধাৰণতে কি হয় আমাৰ proportional limit আৰু elastic limitটো আমাৰ same point বুলি ধৰিব পৰা যায় বা near about ওচৰা ওচৰি হোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত proportional limit নকয় elastic limitটো মেনশ্যন কৰি দিব পাৰে. So তাত কোনো ধৰণৰ কনফিউজন হ'ব নালাগে, বাট যেতিয়া আমাক এই হুকছ লটো ডিফাইন কৰি দিছিলে তো হুকছ লটো ডিফাইন কৰোঁতে আমাৰ proportional limitৰলৈকেহে ডিফাইন কৰি আছে. Okay. Next question কৈছে যে factor of safety কি হয়? What is factor of safety? The factor of safety is defined as the ultimate stress divided by working oblique
permissible stress working বা permissible stress তো ইয়াত যদি আমি অপশনটো চাবলৈ যাওঁ ratio of stress to strain নহয় ratio of permissible stress to ultimate stress নহয় ratio of ultimate stress to permissible stress তো দেখিছো যে option C is the correct answer so ইয়াতে আমি গম পালো যে factor of safety is nothing but the ratio of ultimate stress to permissible stress ঠিক আছে Young's modulus question number 4 কৈছে Young's modulus is defined as the ratio of তো আমি অলপ আগতে দেখিছিলো যে according to Hooke's law কি পাইছিলো Hooke's law আমাৰ stress is proportional to strain ক'ৰলৈকে up to আমাৰ proportional লিমিটলৈকে আমাৰ stress আৰু strain proportional হয় বুলি কৈছিলো তো ইয়াত যদি আমি constant এই proportionality যিটো চাইনটো আঁতৰাবলৈ equal sign দিব লাগিব তো তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এটা constant of proportionality add কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে e constant of proportionality টোক আমি কি কৈছো e বুলি কৈছো ঠিক আছে তো e টোক যদি আমি লিখো e is nothing but কি হয় sorry stress divided by strain আৰু stress divided by strain is known as a constant of proportionality যেটোকে আমি কি বুলি কওঁ Young's modulus or modulus of elasticity okay that's how কি দেখিছো volumetric stress and volumetric strain lateral stress and lateral strain longitudinal stress and longitudinal strain so this is longitudinal stress this is longitudinal strain so option C is the correct answer okay এটোকে আমি Young's modulus বা modulus of elasticity বলি এতিয়া চোৱা কি কৈছে the columns whose slenderness ratio is less than 80 are known as কৈছে যে slenderness ratio আমাৰ যদি slenderness ratio যদি less than 80 হয় তো সেই columns গিটাক আমি কি বুলি কওঁ সেই columns গিটাক আমি কি বুলি কওঁ slenderness ratio আমি কেনেকে define কৰো জানানে it is the equivalent rank to the minimum radius of gyration আৰু এটো define ক'ত হয় for columns ৰ কাৰণে defined হয় okay columns হয় the vertical strut যিকিটা হয় vertical strut are nothing but column আৰু strut মানে হৈছে আমাৰ যিবোৰ structural member subjected to compressive load are known as strut আৰু যদি এই strut টোক vertically যদি আমি place কৰি দিও তো হেতুক আমি columns বুলি কওঁ okay এটা চোৱা slenderness ratio হিচাপত আমাৰ columns বোৰ তিনটা বেলেগ বেলেগ categories define কৰা হয় এটা হয় slenderness ratio is less than 32 এটা আছে slenderness ratio 32 পৰা 120 আৰু এটা আছে slenderness ratio greater than 120 okay so slenderness ratio যদি less than 32 হয় হেতুক আমি কওঁ short column 32 to 120 যদি হয় হেতুক আমি কওঁ medium column আৰু greater than 120 হয় তো হেতুক আমি long column বুলি কওঁ তো ইয়াত আমাৰ কোৱেশ্চনটো কি হৈছে less than 80 তো less than 80 হলে এটো আমাৰ medium column হ'ব okay question number 6 কি কৈছে shear force at any point on the beam is the algebraic sum of shear force at any point on the beam is the algebraic sum of কি হয় এটো সুধিছে ইয়াত চোৱা ইয়াত আমি যদি beam of define কৰো beam is কি হয় it is a member subjected to transverse loading okay
It is the member subjected to transverse loading. Suppose এটা body member এটা আছে, আৰু memberটোৰ ওপৰত যদি আমি কি কৰোঁ এনেকে transverse মানে perpendicular এই যদি তাক load apply কৰোঁ, তো তাক আমি beam বুলি কওঁ। Okay? এতিয়া চোৱা, ইয়াত এটা মই এটা beam এটা consider কৰিছোঁ। Okay? আৰু কৈছোঁ যে আমি simply supported beamত এনেকে এটা load apply কৰিছোঁ। তো এতিয়া মই কুৱেশ্যনটোত যদি আমাক কয় যে shear force এই পইণ্টত আমাৰ shear force find out কৰিব লাগে। তো shear force এই পইণ্টত find out কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰোঁ, এই পইণ্টৰ about আমাৰ কি হয়, forces কিমান act কৰি আছে transverse মানে এই মেম্বাৰটো ট্ৰান্সভাৰ্চলি আমাৰ বা পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি কিমান ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰি আছে আমি কেলকুলেট কৰোঁ either from the right hand side or from the left hand side. Okay, তো আমি এইটো চাইডৰ পৰা যিটো আমি ফ'ৰ্চ কেলকুলেট কৰিম, আৰু আমি যদি এইটো চাইডৰ পৰাও যদি ফ'ৰ্চ আমি কি কয় মানে ফাইণ্ড আউট কৰিম, তো কি হ'ব, আমাৰ শ্বেয়াৰ ফ'ৰ্চৰ ভেলুটো আমাৰ ছেম ভেলুটোৱে আমি অবটেইন কৰিব পাৰিম। অ'কে, আল্টিমেটলি শ্বেয়াৰ ফ'ৰ্চটোক যদি আমি ডিফাইন কৰোঁ, it is কি হয়, the algebraic sum of forces on either side of the point. মানে আমি এইটো ডিৰেকশ্যনৰ পৰা আহোঁ নে এইটো চাইডৰ পৰা আহোঁ, তো কোনো আমি মানে মেটাৰ নকৰে, জাষ্ট আমি কি কৰিব লাগে, এইটো পইণ্টলৈ যদি আহোঁ সেইটো চাইডত আমাৰ ফ'ৰ্চেছ কিমান এক্ট কৰি আছে ট্ৰান্সভাৰ্চলি সেইটো কেলকুলেট কৰিব লাগে, বা এইটো ডিৰেকশ্যনৰ পৰা যদি আমি আহোঁ তো এইফালে কিমান ফ'ৰ্চেছ এক্ট কৰি আছে ট্ৰান্সভাৰ্চলি সেইটো ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে। Forces on either side of the point will give us the value of the shear force. Okay? Yes, sir. Question number 7. Question number 7 কি কৈছে? A simply supported beam with a gradually varying load from 0 at B and W per unit length at A is shown in the figure. কৈছে যে আমাক কি কৈছে, পইণ্ট এইটো এটা চিম্পলি ছাপৰ্টেড বিম হয়। চিম্পলি ছাপৰ্টেড বিমত কি কৰিছে, আমাৰ ইউনিফৰ্মলি ভেৰিং লোড বা গ্ৰেজুৱেলি ভেৰিং লোড আছে, বিত 0 আছে, আৰু আমাৰ এ পইণ্টত ডাব্লিউলে ইনক্ৰিজ হৈছে বুলি কৈছে পাৰ ইউনিট লেংথ। কৈছে শ্বেয়াৰ ফ'ৰ্চ এট বি ইজ ইকুৱেল টু, আমাৰ শ্বেয়াৰ ফ'ৰ্চ বি পইণ্টত শ্বেয়াৰ ফ'ৰ্চ কেলকুলেট কৰিব লাগে। তো আমি যদি বি পইণ্টত শ্বেয়াৰ ফ'ৰ্চ কেলকুলেট কৰিব লাগে, আমি চিম্পলি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি যদি এই পইণ্টৰ ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ কিমান হয় বা এই ছাপৰ্টৰ ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চ কিমান হয় সেইটো যদি আমি কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ, ডেট উইল গিভ আছ দি আমাৰ ভেলু অফ শ্বেয়াৰ ফ'ৰ্চ এট পইণ্ট বি। এইটোক মই কৈছোঁ ৰিয়েকশ্যন এ, এইটো কৈছোঁ ৰিয়েকশ্যন বি। অ'কে, এতিয়া এই টোটেল ফ'ৰ্চ এই বডিটোৰ ওপৰত কিমান এক্ট কৰি আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, টোটেল ফ'ৰ্চ এক্টিং অভাৰ দ্য আমাৰ বিম যদি ক'ব পাৰোঁ গ্ৰেজুৱেলি ভেৰিং লোডৰ পৰা, so that is equal to half into W into L, that is WL/2. Okay, এতিয়া চোৱা, যদি আমি পইণ্ট এ এবাউট যদি মুভমেণ্ট লিখিব লাগে, চামেশ্যন অফ মুভমেণ্ট এবাউট এ ইকুৱেল টু যদি 0 কৰোঁ, ইয়াত কি হ'ব, আমাৰ এই গোটেই যিটো ইউনিফৰ্মলি ভেৰিং লোডৰ কাৰণে যিটো ফ'ৰ্চ হ'ব, সেই ফ'ৰ্চটো আমি কি হ'ব, আমাৰ এই পইণ্টটোৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিমান L/3 ডিষ্টেঞ্চত এক্ট কৰি থাকিব। আমাৰ কি হয়, ট্ৰাইংগলৰ কাৰণে CG টো কি সমান হয়, আমাৰ বেছৰ পৰা L/3 ডিষ্টেঞ্চত হয়। ত' আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই গোটেই যিটো ফ'ৰ্চটো থাকিব, সেই ফ'ৰ্চটো কি হয়, এই L/3 পইণ্টত এক্ট কৰি থাকিব বুলি ক'ব পাৰোঁ। ত' মুভমেণ্ট এবাউট যদি এ লিখোঁ, ত' ফ'ৰ্চ অফ দ্য ইউনিফৰ্মলি ভেৰিং লোড ইনটু দ্য ডিষ্টেঞ্চ কিমান হ'ব, L/3 will be equal to এই ৰিয়েকশ্যন ফ'ৰ্চটো ইনটু লেংথ L হ'ব। পইণ্ট এ এবাউটত যিহেতু মুভমেণ্ট কেলকুলেট কৰিছোঁ, ৰিয়েকশ্যনৰ এটোৰ কোনো মুভমেণ্ট নাহিব। ত' আমি লিখিব পাৰোঁ RB ইনটু L। RB আমি কি লিখিব পাৰোঁ, RB LL কেঞ্চেল হৈ গ'ল, RB ইজ ইকুৱেল টু F/3। F কিমান হৈছে, WL/2 ইনটু 3, which is WL/6. ত' আমি কি পাই গ'লো, ৰিয়েকশ্যন এট পইণ্ট বি। ৰিয়েকশ্যন এট পইণ্ট বি পোৱাৰ লগে লগে আমি কি ক'ব পাৰোঁ, দ্য শ্বেয়াৰ ফ'ৰ্চ লিখিব পাৰোঁ। ত' শ্বেয়াৰ ফ'ৰ্চ এট পইণ্ট বি ইজ WL/6. অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ।
এতিয়া question number 8 কৈছে a cantilever beam is loaded with UDL throughout. The maximum shear force occurs at. Yes, cantilever beam. So the cantilever beam হৈছে কৈছে গোটেই বিমটোত এটা ইউনিফৰ্মলি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড লোড এক কৰি আছে সাপোজ এটা ডিষ্টেন্স মই W বুলি কৈছো আৰু ফোৰ্স পাৰ ইউনিট লেংথ মই W বুলি কৈছো ওকে ইফালে x ডিৰেকশ্যন হ'ব মানে আমাৰ এইটো ফ্ৰী এণ্ড হয় ফ্ৰী এণ্ডৰ পৰা আমি এইটো ডিৰেকশ্যনত x বুলি কনচিডাৰ কৰিছো তো আমি যদি shear force calculate কৰিব লাগে shear force আমি এইটো ডিৰেকশ্যনৰ পৰা যদি আমি calculate কৰি যাওঁ shear force ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব W into x তো ফ্ৰী এণ্ডত কিমান হ'ব x 0 হ'ব ফ্ৰী এণ্ডত তো তাত shear force কিমান হ'ব 0 হ'ব তো similarly x যেনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব shear force বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব তো maximum ক'ত হ'ব যেতিয়া x equal to L হ'ব x equal to L হ'লে কি হ'ব SF is equal to W into L so maximum force আমি ক'ত পাম at the fixed end of the cantilever beam so cantilever মান maximum হ'ব W into L so ইয়াত আমি কি পালো the maximum shear force occurs at the fixed end of the cantilever beam okay option B is the correct answer question number 9 the point of contraflexure occurs only in just a point of contraflexure কাক কৈছে point of contraflexure তাক কয় য'ত আমাৰ bending moment changes its sign যদি আমাৰ এটা কি কৰোঁ এটা bending moment diagram যদি আমি চাওঁ তো bending moment diagramত কি হ'ব পাৰে যে আমাৰ ভ্যালুটো কি হ'ব পাৰে পজিটিভৰ পৰা যদি নেগেটিভ হয় বা আমাৰ নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভ হয় ওকে তো এই যিটো পইণ্ট হ'ব য'ত আমাৰ বেণ্ডিং মুভমেণ্টৰ ভ্যালুটো কি হ'ব চেঞ্জ হ'ব এট that point is known as point of contraflexure আৰু point of contraflexure টো কি হয় আমাৰ overhanging beamsত আমাৰ point of contraflexure টো maximum probability হয় occurrenceৰ কাৰণে okay they are built that way বাকি যদি আমি simply supported beams বা cantilever beams consider কৰো তো তাত কি হয় সাধাৰণতে আমাৰ point of contraflexure টো আমি obtain কৰাৰ chances কম থাকে okay but overhanging beamsত আমাৰ occurrence হোৱাৰ chances বেছি so আমি overhanging beams টো design তেনেকৈ কৰো যাতে we obtain the point of contraflexure okay so the correct answer is option C okay. Question number 10 a lap joint is always in single double both A and B none of the above এতিয়া চোৱা lap joint কি হয় আমি যদি এতিয়া ৰিভেট চাওঁ ওকে ৰিভেটত আমি কি কৰো আমি দুখন প্লেট এনেকে যদি লগাও আৰু তাৰ ওপৰত কি কৰো ৰিভেটিং কৰি দিও তো ৰিভেট কৰোতে কি হয় যদি আমি এই প্লেট কিখন one above the other overlap কৰি পিনে যদি আমি ৰিভেট কৰো তো হেতুকে কোৱা হৈছে lap joint okay lap joint বুলি কোৱা হৈছে এটো কি হৈছে এটা এটা single row of riveting হৈছে single row of rivet তো single riveted lap joint বুলি কৈছে ঠিক আছে ইয়াত চোৱা ইয়াত আমি যদি টপ ভিউ চাই আছো এতিয়া যদি আমি কি কৰো সাইড ভিউ যদি চাও কি হৈছে আমি বস্তুটো এনেকৈ চাব পাৰিম তো ইয়াত কি হৈছে আমাৰ shear portion হোৱা বা shear of হোৱাৰ portion কেটা হৈছে এটা হৈছে তো ইয়াত কি হ'ব single shear হৈছে তো single shear কি হ'ব আমাৰ single যেতিয়া strap থাকিব তো single strap থাকিলে আমাৰ কি হ'ব the shear of the rivet joint will occur only at a single plane তো তেতিয়া single shear হ'ব যদি আমাক কয় যে there is double strap riveting double strap তো ডাবল স্ট্ৰেপ হলে কি হ'ব আমাৰ ৰিভেটটো মানে প্লেট কিখনৰ লেফট জইণ্ট ৰিভেটিং এনেকে হ'ব ওকে এনেকে হ'ব এনেকে হলে
আমাৰ যদি এইটো ৰিবেট হয় তো ইয়াত কি দেখিছোঁ আমাৰ ইয়াত এটা শ্বেয়াৰ হ'ব ইয়াত এটা শ্বেয়াৰ হ'ব তো ইয়াত টোটেল শ্বেয়াৰ পইণ্টছ কেইটা হ'ল ডাবল 2 পইণ্টছ হ'ল তো সেইকাৰণে আমাৰ ডাবল শ্বেয়াৰ চান্সেছ আছে তো আমাৰ যদি লেফ্ট জইণ্ট আমি যদি কনচিডাৰ কৰোঁ তো ইয়াত কি হয় ছিংগল শ্বেয়াৰ হ'ব পাৰে ডাবল শ্বেয়াৰো হ'ব পাৰে চ' আমি কি হ'ব both A and B are the correct answer মানে আমাৰ ইয়াত লেফ্ট জইণ্ট হ'লে ছিংগল শ্বেয়াৰো হ'ব পাৰে তো ডাবল শ্বেয়াৰো হ'ব পাৰে অ'কে তো অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ চ' আজি আমাৰ ক্লাছেছ আমাৰ চমৰ 10টা কুৱেশ্যন আমি প্ৰেক্টিচ কৰিলোঁ তো এনেকৈ আৰু আগলৈও যাতে আমি কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ কাৰণে তোমালোকে এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড হয় তোমালোকে তাৰ ইনফৰমেশ্যনটো লগালগ পাই যায় অ'কে আৰু লগতে আমাৰ নেক্সট উইকৰ পৰা অনলাইন ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব তো যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড ষ্টুডেণ্টছ আছে আমাৰ ক্লাছেছ জইন কৰিবৰ কাৰণে তো তেওঁলোকে চিম্পলি এই তলত দিয়া নাম্বাৰটোত কল বা হোৱাটছএপ কৰিব পাৰা বা ইমেইল আইডিটোত অলৰেডি দিয়া আছে সেই ইমেইল আইডিটোত মেইল কৰিলে আমাৰ লগত ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা উই আৰ অলৱেজ এভেইলেবল টুৱাৰ্ডছ ইউ ত' তোমালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তোমালোকে ডাইৰেক্টলি মোক এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰা এণ্ড থেংকছ ফৰ জইনিং আৱাৰ ক্লাছেছ থেংক ইউ আৰু সকলোৱে ভালকৈ পঢ়া এক্সামছ আহি আছে ষ্টাডি হাৰ্ড টিল দেন বাই বাই